ॐ जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मु मानस रंजन सेनापति प्रोफेशन रे जन भेटनारी डॉक्टर। मु आज कोड़कुंडा सार पाखक आसी केते विषय किसी बेदरे आम कथा जाना। मो सहित मो धर्मपत्नी भी आसी परिचय देवे। जय जगन्नाथ। मोर नाम प्रियदर्शिनी नायक। मु हाउस वाइफ अच्छी अधिकार चाकरी करी छाड़ी देइचे बे आउ एमती आसीची गुरुजी को पाखक किछि निजर संदेह अछि पचारि बुझीबी ता सहित किछि कथा अछि जोटा कि गुरुजी को माध्यम रे मु चाहूची समाज को दबा पाई तेनु पचारुची। जय जगन्नाथ। मोर प्रथम प्रश्न आपण को जे मु देखुची आपनकर जो वीडियो रेगुलर आसुची बहुत लोक आसुचंती बहुत लोक आपण कांटेक्ट करूचंती आसीबार माने मुख्य उद्देश्य जदि गोटे आमे स्टैटिस्टिकली देखिबु कोन सेटा माने आपण जगन्नाथंकर बड़ पंडा वर्तमान मंदिर रे अछंती महानायक अछंती सेथि पई लोक आसुचंती ना लोक आध्यात्मिक जो जिज्ञासा निज भितरे अछि कारण प्रत्येक सबु भितर भी मनुष्यर गतिटा निज भितरे चालीची परम लक्ष्य आड़को तेणु से तार उत्तर पाइबा को आसुचंती ना आ गोटे साइट रही जाउची ज्योतिष शास्त्र मोर कौन हबो मोर भविष्य कौन हबो परिवार कौन हबो पिलांकर कौन हबो मु चाकरी करबी कि नहीं घर करबी कि नहीं डे टू डे लाइफ रो हमर जो प्रश्न हमर जो प्रकार संदेह ताकू मोचन करिया को आछन कारण बहुत लोक भी भाबोती जे जगन्नाथन पाखरे काम करूछन तो किछि गोटे अलौकिक पावर निहाती आसी जाइथिबो तनो पचारिले से माने भी माने जानंती कि नाही जे हां गुरुजी को पाखरे कोन शक्ति अछि न जी से पछ कथा जगन्नाथन पाखरे सेवा करूछंती गोटे साधारण गाँ रो लोकटे भी हां से जगन्नाथन पाखरे एडे बड़ सेवक त माने जगन्नाथन शक्ति तांग पाखु पळे आछि से आमे पचारि देले से कहिबे माने ए भी गोटे बहुत बड़ विश्वास नै कि लोक आसुचंती तेणु आपण जो एते लोक भेटुचंती कोन यार माने कौन देखुचंती प्रकृत लोक भीतर गतिटा कौन कोथि पई प्रथम था से सत जे गुड़े लोक आगे आ गुड़े लोक को विभिन्न चिंताधारा लोक आगे मेंटेन करवा माने गोटे निजे लोक पागल विभिन्न प्रकार चैनल रे जे हाँ चमत्कार गोटे कौन होगा काले मुझे चमत्कार करदेवी मु चमत्कार किसी कर मो सामर्थ्य नहीं बर्तमान छोट छोट पिला भाई से जो आखि बंद करके फटो दे हाथ में नहीं कथा कहते एक्जाक्ट कथा अमुक लोक अमुक ये तार फ्यूचर भी देव से दृष्टि आम मैंने किसी नुह यहाँ गोटे प्राक्ट जो ब्राइटन ब्रेन ये जो ब्राइटन माइंड हो जहाँ भी हो माइंड कह ब्रेन साइड रिलेटेड किंतु आध्यात्मिक दृष्टि आसुँच मात्र 5% सत कह गले आध्यात्मिक जिन लोक जानते ना से रिलीजन टाक माने धर्म आध्यात्मिक एकाठी एठी गोटे मोर प्रश्न धर्म सांप्रदायिकता अध्यात्म प्रकृत अध्यात्म कोन आ पूजा पाठ गोटे बाहर दिग तेणु कारण आमे जते बेले हमर जो शास्त्र हमर जो स्तोत्र बही पढुचु गोटे पाठ में देखिचु शिवंकर गोटे अच्छी पंचोपचार षोड़ोपचार बा षोड़ोपचार जो उपचार पूजा गोटे अच्छी मानस पूजा तेणु आध्यात्म जिनसटा प्रकृत बहुत लोक आज भी धारणा जे बाहर पूजा फूल चंदन दे देके पूजा करदे हो गला प्रकृत रे सेटा कोन सेटा बहुत माने धर्म कोन सांप्रदायिकता जिनस कोन आसुची सेति रे आध्यात्म जिनस धर्म आज्ञा हम धर्म ने के बहुत बार धर्म सृष्टि आज्ञा आमे जो माने भी धर्म टाको बुझिया चेष्टा करचंती आज्ञा लोक लास्ट को तांगर देहांत परे बा तांगर समाजिक अवस्था परे से देहत्याग जेन करदुचंती ताको ने धर्म करथु आज्ञा गोटे बड़ माने अद्भुत विचार एटा गेला मन बुझते आसिले से बुझ कौन करते से सिंपल करदे माने हमर वेद कर्मकांड एटा सिंपल करते तो सिंपल कर लास्ट से कहले नहीं पूजा कर्म नहीं करे दरकार नहीं मूर्ति पूजा भी नहीं गोटे मार्ग चल कामनार विनाश दुखर विनाश तार 8 सूत्र थिला छाड़ जीस्ट है कामनार विनाश दुखर विनाश एटा एकबार ट्रू आ से ताकर जो तीनटा सोपान करथिले संघम शरणम गच्छामि संघ माने सत्संग आजकल सत्संग नार जोड़ा भांडिया देखछन आज्ञा तार बरम बेटर बस आलोचना करी आज्ञा नहीं
ସଂଘକୁ ଗଲା ପରେ ଲୋକ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଜାଣୁଥିଲେ ଧର୍ମ କ'ଣ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ରଖିଲେ ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଧର୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଧର୍ମ କଲା ପରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମ ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ବି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆସିବନି। ନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଲା ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶବ୍ଦର ଆଉ ବୁଦ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚେତନାର ଆଲୋକ ଯୋଉଟା ସୁପ୍ରିମ ହଁ, ଷ୍ଟେଜ ହଁ। ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମ ଷ୍ଟେଜ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଆସିଲେ ଆମର ଗୀତାର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେ ଏଇଟା ଲୋକ ବୁଝନ୍ତନି, କହିବେ ସିଏ ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡିବା କଥା ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛାଡିଦେବା। ହୁଁ ଆରେ ଧର୍ମ ମୋର କହିବା ଥିଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କଲେ ସେ ଛାଡିବ, ମୂଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହିଁ କରିନ ଆଉ ଛାଡିବ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଧର୍ମ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରିନେ ଆଉ ଛାଡିବା କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝୁନେ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେପଟେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ ପିଲା ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିବେ, ଯେଉଁ ସମୟଟା କାଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ କଲେ ଯେ ଏଇ ସମୟଟା ମୁଁ ପିଲା ପାଇଁ ଦେବି, ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୋ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଶୋଇବା ଦେବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ଦେବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ସେପଟେ ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ରୁଟିନ୍ କାଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଯିବି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଡକ୍ଟର ନା, ତେଣୁ ସେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଦେବି, କେତେ ସମୟ ଲୋକ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସେବା ସୁବିଧା କରିବି, ତାଙ୍କ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦୂର ଜାତିରୁ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦାର ଏତେ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ହେଲା ଧାରଣ କରିବା, ମାନେ ସେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ। ସେମିତି ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କାମ ହେଲା ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତ ନୁହଁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାହା ତା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲା ପଥର ପଥର ମୁଣ୍ଡା ଯାହାକୁ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିରେକ୍ସନ ତାକୁ ମୁଭ୍ କରିବା, ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ କୁହାଯାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରିପିଟାଲ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ସ୍ମଲ୍ ଜି, ଏଇ ଯୋଡା ଯାକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସନାତନ ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଧର୍ମ, ରିଅଲ ଧର୍ମ, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱ ମାନେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମଣିଷ ନୁହଁ ନାଇଁ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତକୁ ବା ସମଗ୍ର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ, ଏଇଟା ସତ ଫୁଲ पनि ନୁହଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ରଖୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳି ରହୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି କାରିଗରଟି ସେ ଗୋଟେ ସଢି ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତାହା ଡିଜାଇନ କରିକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ଥୋଇଛି, ସେ ତା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଜୀବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ଭିତରେ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଥିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ ସେ ଲିଭିଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଥିଲା ଦେଇଦେଲି, ଗାର ପକେଇକିରି ଡିଫରେନ୍ସଟା ତଳେ ଦେଖିଲି। ଇନ୍ ମାଇ ଭ୍ୟୁ ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ 10 ମିଳିଲା, ତା ଦେହରେ -8 କରି 2 ମିଳିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଥର ମୋ ପୁଅ ମତେ କରେ, ମାମା ୱାଟର କଣ ଲିଭିଂ ନୁହେଁ କି ନନ୍ ଲିଭିଂ କି? ଯଦି ୱାଟର ନନ୍ ଲିଭିଂ ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ୱାଟରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବୁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହେ ବାବା ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ୱାଟରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବ, ୱାଟର ବି ମଲିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ମାମା ଯେତେବେଳେ ୱାଟର କେମିତି ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ମେସେଜ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରୁଛି? ଫ୍ଲାୱାରଟା ନନ୍ ଲିଭିଂ କି? ଫ୍ଲାୱାର ତ ନନ୍ ଲିଭିଂ ନୁହଁ। ତୁ ତୁମ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷର କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋନଟା କେମିତି ନନ୍ ଲିଭିଂ? କଣ କହିବି ବୁଝିପାରେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଲିଭିଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ ମନେ ରଖେ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି କଣ ଲିଭିଂ ନନ୍ ଲିଭିଂ। କଣ ହଉଛି କି ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଜାଣିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଭୁଲ କହିପାରିବା ନାଇଁ। ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ସେଟାକୁ ବୁଝେଇ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ବା ସେ କହୁଛି ସବୁ ତ ଲିଭିଂ, ସେ ସବୁ ତ ଲିଭିଂ, ତ ନନ୍ ଲିଭିଂ କୋଉଠି ଆସିଲେ? ତାର ଏଇ ଏକ୍ସାମ ପରେ ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ କି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କଲେ ଯେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଅଲ୍ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସେ ଯୋଉ ଡିସ୍କଭର ପେପରଟା ମୋର ଅଛି କଟିଂ ପର୍ପସଟା, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ଭୁଲିଛି ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଦୁଆରକୁ ଯାଉଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ଚଳୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛନ୍ତି, ରହିବା ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯୁଆଡ ପଳାଏ ବିନା ଅର୍ଥରେ, ମୋର ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଏ। ମତେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାହାରେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ
ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ରହିଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆସିବା, ଆମର ସାଇନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ଆଟମ୍, ପ୍ରଥମେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ଆଟମ୍ ବାହାରିଲା, ଆଟମ୍ ସେଥିରୁ କହିଲା ଯେ ଆଟମ୍ ପୁଣି ସବ ଆଟମିକ ପାର୍ଟିକଲ କୁ ଗଲୁ, ପାର୍ଟିକଲ ଗଲା, ଅଲ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମୁଭ୍ସ ଅରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅର୍ବିଟ, ହଁ ସେଣ୍ଟର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତ ଯୋଉ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଭ୍ ମିନ୍ସ ଯେଟା ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏନର୍ଜି। ଏ ଯୋଉ ମୁଭ୍ କରିବା ପଛରେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଛି 16 କଳା, 16 କଳା ଭିତରୁ ମୁଭ୍ ଗୋଟେ କଳା। ଗଛ ସେ କଳା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ନଥିଲେ ସେନ୍ସେସନ ଅଛି। ଗଛ ସେନ୍ସେସନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆପଣ ଯଦି ସରକାର ଗାଳି ଦେବେ, ଇଏ କରିବେ, ପାଣି ଦେବେନି, ସେ ମରିଯିବ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିବେନି, ତା ଖରା କରିବେନି, ସେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବ। ଶୁଖି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ତ ମଣିଷ ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ନିଆଯିବ, ସଦାବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଥର ଯୋଉ ଆଉଁଶ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା, ସେ ପଥର ଗୋଟେ ତେଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆସିବ। ଏଇ ଆଉଁଶିବା ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏନର୍ଜି ଅରା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପଥର ଅପେକ୍ଷା ସେ ପଥର ଅରା ଅଧିକ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିରିଲିଆନ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଜଣା ପଡି ଯାଇଛି ଯେ ଅରାରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍। ୱାଟର ଆମ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଆଜ୍ଞା 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 କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ପାଣି ଯୋଉ ଫୁଙ୍କିକି ଦିଏ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏତେ କାମ କରେ ନା, ପାଣିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରେ, ତା ମଲିକ୍ୟୁଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ କରିନିଏ ଏଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଢିଆ କାମ କରେ ଆମର ହଳଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଏପରି କସ୍ତୁରୀ ନୁହଁ କି ଗୋଡଥିଲା ନୁହଁ, ଆମେ ହଳଦୀ ଶସ୍ତା ହଉଛେ, ଶସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାମ ଦିଏ, ଧାଇନା କାମ କରିବ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ କର୍ମ ଗୁଡାକରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଳିମ୍ବ କାଠି ଲେଖନ୍ତି ବି, ଭୁଜପତ୍ରରେ ଡାଳିମ୍ବ କାଠିରେ ଲେଖାଯାଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି କାହା ଭିତରେ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକର ନାଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ଯୌତୁକ ଲେଖିକିରି ଯଦି ଗୋଟେ ମହୁ ଭିତରେ ବୁଡି ଦେବେ, ଯଦି ଝିଅ ଓରିଜିନାଲ ଅଛି ନହେଲେ ଓରିଜିନାଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଓରିଜିନାଲ ବୁଡା ଦିଅନ୍ତୁନି, ମହୁରେ ବୁଡି ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଭଲ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଦିଆ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖରାପ ଦିଆ କହିବିନି, ସେଟା ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଆପଣ ପୁଅ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିବ ବାପା ମାଙ୍କର, ନହେଲେ ସିଏ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲା ନା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ବାପ ବି ଜାଣିନି, ଏତେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଏତେ ବଳବାନ ହେଇକିରି ମାନେ ସିଏ ଯେତିକି ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ସେ ପିଲାକୁ ସେତିକି ବର୍ଷ ପଡିନି, କିନ୍ତୁ ତା ଗୁରୁ କିଏ ନାରଦ ପେଟରୁ ସଂସ୍କାର କରି ଛାଡିଛନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍ ଅଛି କୋଉଠି, ସବୁଠି ଖବର ଅଛି ନା, ଖବର ଅଛି, ଖବର ତ ନୃସିଂହ ଭାରି ହାତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସିଏ ତ ମାନେ ଆଉ ଯାକୁ ତ କହିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଲିଭିଂ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଆମର ତ ଏଇଆ ସବୁ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ ମୂଳ ଜିନିଷଟା, ମୂଳ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ମୂଳ ଜିନିଷଟା, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଆମେ ଚଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଶୀତ ହେଲା ଆମେ ଘୋଡି ହେବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜଣା ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଶୀତ ବି ହୁଏ, ସେ ଘୋଡି ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଡ ଲାଗି ସେ ଗୋଡ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାର ଅନୁସାରେ ଭେଲଭେଟ ଧଳା, ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ଦେହରେ କଳା ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଧେ ଧଳା ଅଧେ କଳା, ଜୟନ୍ତ ହରିହର ବେଶ ହେବେନି, ସେ ଧଳା ଦେହରେ କଳା ବିନ୍ଦୁ ଥିବ, ସେଇ ଭେଲଭେଟ କନା ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ ଏମିତି ହାତ ଏମିତି ଅଛି, ଏଇ ହାତରୁ କନାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କନା ଏପଟୁ ଓଳିକି ଏପଟୁ ଓଳିକି ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗିଥିବ ଏଠି ବେକ ପାଖରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଟି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କନା ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଦାବିଗଲା ଠା ସେଇଟା ଦେଖାଗଲା, ଗୋଡ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ବଳା କହନ୍ତି ଆମର ସବୁ, ବଳା ପକେଇକିରି ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ସୋମବାର ଦିନ ସେଭଳିଆ, ମଳ ଦିନ 12 ବାଟି, ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିଦେବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ କଣ ଲଗେଇବେ, ସୋମବାର ଏଇଟା ହେଲା ସୋମବାର, ଏଭଳିଆ, ତାପରେ ଡିଜାଇନ ଦେବେ, ସୋମବାର, ତାପରେ ଆସିଲା ମଙ୍ଗଳବାର 12 ବାଟି, ଏମିତି ଅଛି, ତାର ପଟା ବି ଥିବ, ଏଇଟା ଅଛି ପଟା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 12 ବାଟି, ପଟା ବି ଅଛି, ଏମିତିଆ 7 ରଙ୍ଗର ପଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା 12 ବାଟି ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବୁଧବାର, ଏଇଟା
ସବୁ ସବୁ ସେଇ ଭଡ ଲାଗି ସେ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସକାଳ ଦୀପ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମା ସ୍ନାନରେ ହେଲେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି ପ୍ରଥମେ 12 ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଧଳା ଧଳାଟା ତ ସେପଟେ ପଳେଇଛି ଆଉ ଧଳା ସେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଧଳା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଧଳା ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବେ ଧଳା ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂତ ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ତୁ ସୂତ ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଗଲା ଏଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଏଇଆ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଶନିବାର ଏଇଟା କଳା ଏଇଟା ରବିବାର ଆଉ এইভাবে ভাবে সে 12 অনুসারে লুগা পিন্ধাନ୍ତି এটা চাদর গোড়া ঘোড়া সে অনুসারে হন্তা সে এই যে ମୋ କହିବା ଥିଲା ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଶୀତ ଦିନରେ ଘୋଡ଼ା ଲାଗିବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ରୋକିବା ମାନେ ପାଣି ରକ୍ଷା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ମାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ଗୁଡାକ ଆପଣ ଫଲୋ କଲେ ଜାଣିଯିବେ ସନାତନ ଧର୍ମ କଣ ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଁ କହେ ଜଗତ କାହିଁକି ମୁଁ କହେ ତାର କାରଣ ଅଛି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ନେବା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମହାଦେବ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି କାରଣ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି କହୁଛେ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଲିଙ୍ଗ ବୁଝୁଛେ ପୁରୁଷ ନା ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ବଢିଛି ଆକାରରେ ସେ ଗୋଟେ ବତେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ଆଗ୍ନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ରୋଷଶାଳ ବାହାରି ଆସିଲା ସେ ବାମପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ କିଏ ଭଲ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କଣ ପୂଜା ବସି ସେ ରାତି ହେଲା ବସି ବାହାର ସେ ଲୋକଟା କେମିତି ତାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ସେ କେମିତି ଗାଈ ଦିବେ ପୂଜା କରୁଛି ରାତିରେ ଶିବ ପୂଜା ଆମର ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଥା ହଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତେଣୁ ଆଗ୍ନେଶ୍ୱର ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇଲେନି ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଗଲେ ଏଇ ଜଗତ କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଜଗତ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ ସେଇଠୁ ଯିବା ଆମେ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଣିକି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯାହା ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ହେଲା ମୁସଲମାନ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ଇସାଇ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ହେଲା ଜୈନ ହେଲା ଯାହା ଯାହା ସାରା ପୃଥିବୀର କଥା କହୁଛି ଯେତିକିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକିଟା ଆମକୁ ମିଳିପାରିଛି ମାନେ ଆମେ ଆମର ନଲେଜ ଭିତରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସେ କାହିଁକି ସନାତନ ଧର୍ମଟା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ରିଲେଟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଦଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଉ ଗଛରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଖାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବି ଖାଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ସମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସମାନ ତାହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମଟାକୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ସହିତ କାହିଁ ରିଲେଟ କରିଦିଆ ହେଇଛି ସନାତନ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ପର୍ସିଆନ ମାନେ ଆସିଲେ କୋଉଠି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଯୋଉ ବଡ ଆସିଲେ ଆସିକିରି ସେମାନେ ରହିଲେ ସିନ୍ଧୁଟାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ସୂଚନା ପୁରା ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେ ଜଗତଗୁରୁ ଆମର ଯୋଉ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମେରୁତନ୍ତ୍ର ଉପରେ କହୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିଥିବେ ମେରୁତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ମେରୁତନ୍ତ୍ର ପଢିନି ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କିଛି କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଗୀତାରେ ସନାତନ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକରେ ସନାତନ କହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଏ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆମର ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମ ମୁଁ ତ ଲାଗୁଛି ମହିମା ଧର୍ମ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି ନହଉ ଅଂଶ ନିରାକାର ଉପାସକ ଯାହା ବି ସେ ସାକାର ହଉ ନିରାକାର ହଉ ସେ କଥା ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ସାକାର ନିରାକାର ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସେ ପଚାରିଛି ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କିଏ ଦୈତ୍ୟବାଦୀ ନା ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ସେ ସେଠି ବଢିଆ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ର 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ସେଟା ପଢିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଟା ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଥିରେ ସେ ଭିଭିଡଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି
अच्छा स्टिल जेन मुझे जगन्नाथ महाप्रभु हूँ सनातन केन्द्र मंदिर केन्द्रबिंदु कहीं शिव मुझे कहबी कहीं ना महाप्रभु पाखे जिते भक्त आप देखते किंवदंती हो सी गप हो भी जहाँ भी होता उदाहरण भी होता आप देखिए कई गोटे कर्मकांड जो कर्मकांड आसुले जो कर्मकांड जन्म होती जो कर्मकांड कहे मो जन्म तो अधिकार आज्ञा मुझे कर्मकांड नहीं करुँच कई गोटे पूजा करके पाई जहाँ तो स्पेसिफिक मंत्र किसी अच्छी ना से गोपाल मंत्र रे होउचंदी पूजा से वासुदेव मंत्र रे गोपाल होउचंदी अर्चना बजुला बेले दशाक्षर मंत्र महाप्रभु जाऊे गोपाल अर्चना पद्धति पर जो पद्धति आम आसला एवं बर्तमान प्रेजेंट बुझाऊँ अष्टादशाक्षर अष्टादशाक्षर किंतु सुभद्रा भुवनेश्वर मंत्र होउचंदी बठागुले वासुदेव बाधु किए कृष्ण कृष्ण बठागुले पूजा करें शुक्ल शुक्ल विष्णु शुक्ल विष्णु वासुदेव क्या हम आज्ञा अच्छा सुभद्रा जब कहवा भुवनेश्वर मंत्र कहीं पूजा हां जदि ये कृष्ण सी बलराम बस ये सुभद्रा ले कहले तले के भुवनेश्वर मंत्र कहीं बड़ क्वेश्चन है से भौणी ना स्त्री नहीं जोग माया से तत्व दृष्टि तो भिन्न कथा किंतु संपर्क दृष्टि भी कोन जदि हम मानवीय आमे संपर्क दृष्टि नॉर्मल देखियो भौणी भौणी नॉर्मल कोच भौणी ताले आउडी बे आसीबा ठी जे से बेले भौणी तो रामाभिषेक पुषाभिषेक हमर हुए आज्ञा आज्ञा नाम कृष्ण हां हां तो हो नहीं तो अबे तो भीतर कितना सब सदादि वस्तु आज्ञा ये भड़ा में कबो हनुमान ये वस्तु पाद सेवा करतो सेठी सुभद्रा कोन हेबे सीता सीता स्त्री ना भौणी ले श्री स्त्री है तो माने से जो तत्व तांग रही आम बुझिना ठीक से ना सुदर्शन चक्र खंब वाला से हनुमान गिरी देला काटी देला से अलग था तो खंब कहीं रही कहीं प्रेजेंट रही कहीं दरकार नहीं तांग हाथ नहीं धरबे कहीं रही सुदर्शन आज्ञा चतुर्थ मूर्ति कहीं पूछे हम्म तो चतुर्थ मूर्ति ले सात बाड़ कहीं आसला से देवी भूदेवी नळमाधव सो कहीं वेरी क्लियर होला आज्ञा से नीलमाधव जा कहते सेटा ही प्रथम थिला सेटा ही प्रथम थिला आज्ञा आज्ञा पछरे घन घन आक्रमण स्पर्श आसे किसी बड़ कर दिया गला आउ सदन नहीं पारे टुकी ये सब बहुत तत्व अच्छी जोटा कि कहवाटा ठीक नुह कारण ठाकुर जलसा से गोटे तत्व अच्छी बहुत आप उदाहरण देखिए जहाँ को नहीं किंतु बठा सुधा था उठी न बठा सुधा कड़े गल अच्छी बहुत जिन अच्छा ताले मो जो कहया मतलब मोटा मोटा गोटे उद्देश्य है जहाँ महाप्रभु जो मैंने अनुभव कर सहित कर्मकांड कौन संपर्क ना जो मैंने खोई बिना मंत्र एपटे से ना भी जानना आम जो कृष्ण कथा कहे कृष्ण मत केवल बुझाले कृष्ण आसी गला कृष्ण गला पर पूजा कले दी ता पूर्व कारण स्कंद पुराण तो लिखुची कृष्ण आछन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अर्जुन सहित रहिछन 3 दिन आज्ञा तो ता सेतल को मंत्र बुझाउले हां राम मंत्र प्रमाण तार सब प्रत्यक्ष प्रमाण होची हमर पुरी कहले सात साई 42 गंधी राम जन्म हे राम जन्म हो बाई बाबा ये तो कृष्ण दुनिया चल चिने हां कंस मरिला पर कृष्ण शेष आज्ञा से लवण खाइ सक पर से लवण खाइ जिबे से लवण खाइ जाइकरी से फेरला बेलू सेठी पूजा सब पळे आसीबे वेद आसीबो सब आसीबो कंस आसीकरी सिंहदार पर बध हो सैला कृष्ण दुनिया सैला तापर राम जन्म आसला बेलू रामकर मुख्य जिन कौन वीरत्व आज्ञा ये रामकर आम जो साहित्य हुए सात साई सासे को कौटा सासे मेल अच्छी आम जो कौन साहित्य पाइला केतटा साहित्य मैं केते मेल केते मेल कहुए कुंडीमठ साई अच्छी मेल अलग बाली साई अच्छी मेल अलग फिक्स बर्तन साई अच्छी दौड़ साई अच्छी कुंडीमठ साई सारे 16 साई पड़ो अच्छा तेणु ये सब मूल देखा गले से रामकर कथा आसो राम जन्म गले गले यज्ञ रक्षा गोटे गोटे रामकर जिनस अच्छा जाइए साहित्य पहुँचला साहित्य सेमती गोटे दिन सब बाहर बादी से थाए मैंने हसन से आसला बाली साई गला हसन साई एमती तो बादी साई जिते पर्यंत आम भर सम्यता रखाई से भाव श्रद्धा सम्मान दि जाए से पर्यंत आम संस्कृति परंपरा रही जिते ये जिन उड़ी जाइए से जिनसा
लोप पाई से दृष्टि मुझे गोटे जो मुझे बेले कही मो शेष बड़ पंडा बोलिका एक्चुअली सत्य कारण बड़ पंडा जिन आस्ते आस्ते लोप पाई आ सब दुख लगुच आम सेवायत लोक तो जहाँ लोप कर पब्लिक लोक शीघ्र हारीगलानी ता सत्वे भी लोप कर तेणु मोर कौन जाए से मो प्रभु भल मु भल तेणु से जिन तो गोटे अलग चैप्टर तेणु मोटामोटी कहता जो पर्यटन पद ये जो आप कहले बड़ पंडा ये जो पद सम्मान थी पद थी परंपरा भी थी पद परंपरा भी रहिबाटा जरूरी जो निया जरूरी अच्छा निया जरूरी नले हिंदू धर्म प्रति बहुत बड़ विपद ना ना कर्म ही परबनी कर्म तो ही परबनी हम जो बांग्लादेश रे देखौची हम पिला जिनस देखि आसलु मनकर मु मते जो परीक्षा जो आमर तो परीक्षा हुए पूजा पंडा परीक्षा पूजा पंडा साड़ी बांधिला पर बड़ पंडा साड़ी बांधिला पूजा पंडा साड़ी पे हम जो परीक्षा दो लोक आसे हम घर पढ़िया देखी पिला देखी 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 मु तो कौन मो बो पचारे से पूजा कर पाठ पढ़े तो पूजा गाई दब तेणु आम पढ़िया पड़लानी से शुणी शुणी मन ये कौन माने कौलिक वृत्ति कुलाचार परंपरा तेणु जो परंपरा रहा से परंपरा नष्ट हो तेणु बयस मान सम्मान देवा कारण सी बस मूर्ख होता वयस्क आम रेस्पेक्ट देवा उचित कारण आशीर्वाद आम एत बड़ जो जोड़ा पड़ा परंपरा पड़े संस्कृति पड़े गोटे जाति बंचो क्या से परंपरा संस्कृति जोड़ा रहा दरकार आज आम जो सनातन धर्म कहले सब बुझुते तार गोटे मात्र श्लोक छोटिया श्लोक वसुदैव कुटुंबकम माने एंटायर वसुधैव मोर कुटुंब यही जो भावना सनातन मूल बिंदु आ सनातन जब आम नेबा गोटे मात्र ओंकार नाद ब्रह्म तारि भितर सब सब नाद राम मला पर राम मंत्र बुझाला बंशला बेले जानवे चिन्हबे कृष्ण मतलब कृष्ण के भल पाते जदि भल पाते शत्रु थे बहुत राम थी राम किए जानते भगवान लिखा निज माँ तो लास्ट आसला कहला मुझे शुणुची तू विष्णु नाई माँ मुझे तुम सन्तान मत विष्णु कर विष्णु भगवान नुह तेणु सी भगवान विष्णु से मला पर राम थे भगवान आसते दियो राम मंत्र पूजा कर कौन मंत्र नहीं कौन ना नहीं जगतनाथ बोधे बसई देले किछि ना नै जगतनाथ टोटल ब्रह्मांडनाथ ही बसिबोला एमिति यज्ञ जात जगन्नाथ में कहउछे किंतु मो मतरे एटा ग्रहणीय जगतस्य नाथ जगन्नाथ आ तुर किछि ना नै तू सेइतरे चाले सदा आनंद 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 चरु जो अवतार गुडा आसी जंदी पृथ्वी रे सेही मंत्र आज्ञा सच्चिदानंद नित्यानंद दुख गुण अनुसार नामटा को दे दिया गोटे आज्ञा आज्ञा दुख बंधु कृपा सिंधु दयानिधि जेते रहिला दिन बंधु जहाँ तक नसला गुणवाचक नाम गुडा दिया एक्चुअली हम जो केशव ये जो केशव कृष्ण कहनी किंतु केशव अर्थ कौन गोटे विराट ज्योतिर्लिंग आज्ञा मोटामोटी थला एठेला हमर आसला सनातन धर्म कहले से धर्म स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जोड़ा जा बुझुथि आज्ञा जे धर्म को चिनी गला से धर्म छाड़ दो गोटे वीडियो रे मैं कामशास्त्र आलोचना करथले जार कामशास्त्र से ज्ञान पळे आसीबो से सेटु बाहर जीवो आपण कहितले गरुड सेति पे बाहरी गेले हनुमान बाहरी गेले जे बुझी गेला से छाड़ दो नंदी बाहरी गेला तो देवार गोडे की महादेव से जे की माने साक्षात जोगेश्वर आज्ञा हैं आता तेनु बाहर जीवो तो जे धर्म बुझी गेला से धर्म अर्जन कर बुझला मान करी बारंबार कला परे से त्याग करला नाइ किछ नै त्याग करो अछि कोन आनंद तो आम जा कर आनंद पाई एटा ला सृष्टिर नियम जे आम जोटे सृष्टि छे आम सेठी गति करबा आम एक्चुअली आनंद हां ताहाय आज्ञा माने आनंद आड़ के जिबा ए आनंद जाई न परु जोड़े हम लंका टका ही जाउछे सेठी लोकवान जे बुझियो आसे छि हम त गुरु करछे आज्ञा एवं से मला पड़े सांप्रदायिकता जिनसटा आरंभ हो जाउछे आज्ञा आउटे बड़ जिनस होछि मन करा जे हमर सेवायत हमर बतन कराला धला ज्योति हम जे आचार्य धला पिंदिबा धला हमर त कुर्ता न थाए किंतु हमें पिंदी परिबा आ गोटे चादर ने दरकार नले भी खुनिबे हे तमे गोटे जो पूजा बनाई गंठी रखिबा एटा भी सिंगारी मन होथिला
ତାପରେ ୟା ତ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ବି ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଅଛି ସେଇ କର୍ମକାଣ୍ଡି ମାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସେ ଘର ଜନ୍ମଟା ଆପଣ କହିଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା କର୍ମକାଣ୍ଡି ନବଦାବତୀ ଭିତରୁ ପଞ୍ଚମଟା ହଉଛି କର୍ମ ଆଚ୍ଛା ହଁ, କର୍ମକାଣ୍ଡି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅର୍ଚନ ଅର୍ଚ୍ଚନଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅର୍ଚନ କରିବା ସେ ଅର୍ଚନ। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲେ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂଚାର ଆଉ ଆମେ 10 ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚଭୂଚାର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ସେ 10 ଦଶ ଉପଚାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର ସେ ଦେଲେ ଆସନ ଆସନ ବାଦ୍ୟ ନଦ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ଆଚମନ ପାଞ୍ଚେ କରୁଛି, ପାଞ୍ଚେ। ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ମିଳିଲା ହୁଁ। ଏ ପାଞ୍ଚେ 10 ଉପଚାର କିନ୍ତୁ ଷୋଡଶ ଉପଚାରଟା ଅଲଗା ହୁଁ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଉପଚାର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଥରେ କହିଲା ପଞ୍ଚୋପଚାର କର 10 ଉପଚାର ଷୋଡଶୋପଚାର କର ଆହୁରି ଉପଚାର ବି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 64 ଉପଚାର ବି ଅଛି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୂଜା କଲେ ବେଶୀ କହୁଛି ଯେ ଆସନାଦି ବୈର ମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବା ତାପରେ କଲା ପରେ ତମେ ଉପଚାର ଇଲିଜିବୁଲ ଟୁ ପୂଜା ତ ଆସନା ଠୁ ବୈର ମାତ୍ରା ସେ ତ ଯାହା ଲୋକ ମତେ ଲାଗୁନି କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝିଥିବ ଯଦିବା ସେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ପତନ ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ପଛ ଅନ୍ୟମାନେ ପଛ ଗୋଡ଼ନ୍ତନି ଯେ ମତେ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ପଇସା ଦିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଥିବା ଲୋକ ସେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି ଚାମଡ଼ରେ ସବୁ ଆସିବା ଗଲେ ମୁଁ ଚାମଡ଼ ଆସିଲି ମୁଁ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ କିଏ ଦଉଛି କି ନ ଦଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି ହିସାବରେ ଦୂର କଥା ଯଦି କିଏ ଦେଲା ମୁଁ ଯଦି ସଦା ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବାହା ଧରିଥିବି କାରଣ ମତେ ତ ଅଣ୍ଟିରେ ପଇସା ବାହାରି ଆସେନି ତେଣୁ ସେ ହିସାବ ନଥିବ ସେ ବି ଲିମିଟେଡ୍ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ବିଡିଆ ପଇସା ଆସିଥିବେ ତାମାନେ କଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଦେବା ଲୋକ ଗୋଟେ ନେବା ଲୋକ ଗୋଟେ ମତେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ନେଲେ ହୁଁ। ଦେବେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ ମତେ କଣ ମିଳିବ ମତେ ଯେହେତୁ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ହାତ ମିଳିକି ବସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ପଳେଇବା ଏଇ ହେଲା କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଉପସାରଣ ଉଚ୍ଚତା ବାସୁଦେବ ସୁପସନ୍ନ ପୂର୍ବକ ମାନେ ବାସୁଦେବ ଦେବେ ଏଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଂହରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚୋପଚାର କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦିନକୁ 3ଟା ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର 3ଟା ପଞ୍ଚୋପଚାର ବି ହୁଏ ଭଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ହବ ତାପରେ ବଡ ସିଂହ ହବ ପଞ୍ଚୋପଚାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲେ ସେ କହିପାରିବେ ନା ଦେଖିଲେ କେହି ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲା ଯୋଉ ମାନେ ବହି ପଢିବା ଘୋଷିବା ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଘଣ୍ଟି ବାଡିବା ଇଏ କରିବା ପରମ୍ପରା ଏଇ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲା ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ପଳେଇଲା ଗୁରୁକୁଳଟା ପଳେଇଲା ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳରେ ପିଲା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା 7 ବର୍ଷରେ ପଇତା 7 ବର୍ଷ ସେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଥିଲା ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିକି ତାର ଏସେନ୍ସ କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଜିନିଷ କରିବା ଏମାନେ ବାସ୍ ସେଇଟା ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ନା ନା ବିବାହ କଲା ପରେ ତମେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହବ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କାହିଁ କରିବ ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ନୁହଁ ବିବାହ କଲେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ସଂସ୍କାର ତମେ ଆସୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତେ ଲିଟରେସନରେ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଲିଟରେସନ ପଶୁଛ ମାନେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେଣି କିନ୍ତୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସମୟ ହଉନି ତେଣୁ ଯୋଉଟା ପିଲାବେଳେ କରିବା କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବିଗିନିଂରୁ ସେଇଟା ସେମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କାରଣ କଣ ନା ଗୁରୁକୁଳ এই গুরুটা ধ্বংস করদেলা আমার ব্রিটিশ খাইগলা সেই যে শিক্ষা সিস্টেমটা আসিলা সে পুরা নষ্ট করদেলা ব্রিটিশ পরে মোগল আটাক করছি ধ্বংস করনথলা গুরুকুলটা গুরুটা নষ্ট করদেলা পুরা ব্রিটিশ স্কুল 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 থলা আগে সব গুরুকুল আশ্রম তো গুরু তাকে দেখলে টেস্ট করলে সেতলে সার্টিফিকেট নথলা তারপরে চারটা শাড়ি দিছিলা সে চারশাড়ি মুই পড়িছি আগে সে চারশাড়ি যে বেত অবদান কর ଆଉ ମୁଣ୍ଡା ଖଡି ଧରିକିରି ସେ ଲେଖା ହଉଥିବ ସେ ମାଟି ଅବଦାନ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଟିରେ ଲେଖୁଥିବା ମାଟିରେ ସେତେବେଳେ ଓଦା ମାଟିରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା କାଠିରେ ତେଣୁ ମାଟି ଅବଦାନ ଗୋଟେ ବଂଶ ଅଛି ସେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ପିଲାବେଳୁ ପିଲା ଜାଣୁଥିଲା ତା ଶରୀର ଯୁକ୍ତ ଉପରେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଣିଲେ ପୂଜାର କର୍ମଣ୍ଡି ବାମୁଣ ବସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନାଇଁ ପଚାରିବି ସେ ପୂଜା ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ କରୁଛି ଆତ୍ମପୂଜା ଆପଣ କହିଲେ ମାନସିକ ପୂଜା ସେ ମାନସିକ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ପୂଜା ଦେଖିବେ ଆମର ହାତ ଲେଖା ଆମର ପରମ୍ପରା ହାତ ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ପୂଜା ତେଣୁ ମନ ଭିତରୁ ଆଣିକି ମନ ଏଇଠି ମାନସିକ ପୂଜା କରାଯିବ ଯାହା ଯାହା ମାନସିକ ପୂଜା କରାଯିବ ସେଇଗୁଡା ବାହାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ଭିତରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉନି ଆଚ୍ଛା ଭିତରେ ହୋମ ବି ହଉଛି ନବଦା ଉଦ୍ୟମ ଦଉ କିନ୍ତୁ ଦିନ ଲୋକ ସଡା ଦେଲେ ଚଳିବ କୋଉଠି ମୂଳାଧାରେ
ଆମେ ଖାଲି ଶାଶୁରେ ସବୁବେଳେ ବୋଲ ଦଉଛୁ ମୁଁ ବାସ୍, ଆଧାରେ ବାସ୍, ମତେ ଗୁଣ୍ଡେ ବାସ୍। ଦେବ ତାଗଲି ସମୁଚଳେ ହଁ। ଧର୍ମଧନ ଧନ ଚିନ୍ତେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବାସ୍। ଅହନ୍ତା ସତ ବୈଷଣ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧାଧିକ ବି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏଇ ବୋଲ ଦଉଛେ ବଢି କିନ୍ତୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ମୂଳାଧାର ଜଣା ନଥିବ ମୂଳାଧାର ହୋମ କରୁଥିବା କାହାକୁ କଣ କରିବା ଆମେ ଘିଅ ଜଣା ଥିବ ଆମେ ଘିଅ ପକଉଥିବା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ ଘିଅ ଜାଗାରେ ପାଣି ପକେଇଦବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥଟା ସେଠି ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହଉଛି କାରଣ ହଉଛି ସେ ଗୁରୁକୁଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ମୁଁ ଆମ ପୂଜା ବୁଝିଲି କେତେଥର ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ଏକ ଓରିଆ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏକ ଓରିଆ ହେଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଓରିଆ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର ଏଇଟା ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ହେବେନି ଆମ ସହିତ ଭୁଆ ବୋଲି ଯାଉଡ଼ିଆ କଣ ଦରକାର ଅଛି ଯାହା ହେଲା ଜାଣିନା ନା ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା ଆମର ନା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମାନସ ପୂଜାର ପୂଜା କଣ ସେଇ ମାନସ ପୂଜାର ଫାଷ୍ଟ ଯେ ମାନସ ପୂଜା ନ ଜାଣିଛି ସେ ବାହାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବ ଆଉ ବାହାର ବସି ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ି ଦେବ ସେ ଘଣ୍ଟି କୋଉ ବାଡ଼ି ବସନ୍ତି ସେ ଘଣ୍ଟିର ବି ନିୟମ ଅଛି ତାର ସେ ନିୟମ ବି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାର ବି କାରିକା ଅଛି ସେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଅଥାସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣ ନିଧାୟ ଘଣ୍ଟ ପରି ପ୍ରସୂନଂ ସଚନ୍ଦନେନ କୃତ୍ୱା ବଗୁଣ୍ଠଂ କବଚେନ ଧେନୁ ମୁଦ୍ରା ପଦେଶ୍ୟା ଜପାଷ୍ଟବାରଂ ସମସ୍ତ ବାଦ୍ୟାନି ବସନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଧନୁ ତତୟଂ ସୁଗଦାଂ ସୁରାଣାଂ ବାମେନ ଘଣ୍ଟାଂ ଧନୁ ତତ୍ ବିଦଦ୍ୟାତ୍ ନାତି ଦ୍ରୁତଂ ନାତି ବିଳମ୍ବିତଂ च ମହାନାଦେ ଭଦ୍ରହଂ ନାଦସଂ ଶାନ୍ତିତଂ ତଥା ଅତିନାଦ ତତ ସର୍ବ ସର୍ବ ନିଷ୍ଫଳିତଂ ଭବେ ମାନେ ସେ କହିଦେଲା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବାହାନ ଗଲା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା ଧୀରେ 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 ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେମିତି କରିବ ସବିନ୍ଦୁ ମାତୃକା ନ୍ୟାସଂ ଯାବତୁ ଚରିତଂ ଭବେ ତାବତ୍ କାଳ ତୁ ଦେବେସି ଦେବୀ କହିଲା ଦେ ମାନେ ଏନର୍ଜି ତୁ ଦେବେସି ଘଣ୍ଟା ନାଦଂ ଚକାରେ ସବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅ ଟୁ କ୍ଷ ଅଂ ଆଂ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ସେମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଉଂ ଉଂ ଏ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରୁଂ ରୁଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଅ ଟୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା ଚାଲିଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳଟା କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି ନା ଲୁ ଲୁଟା ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଲୁ ଓଡିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା କହିବା ତ ଦୂର କଥା ସତରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ନା ଦେବ କରିବ ସେଟା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୂଜା ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ସୁବାସ ବାସ୍ନା ଆଚ୍ଛା ଦେବୀଙ୍କର ତ ପଡୁଛି ଆମର ଝୁଣା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଝୁଣା ପଡେନି ଗୋକୁଳ ତାଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟବନ୍ଧ ଅଲଗା ଦେବୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟବନ୍ଧ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଗୋକୁଳ ବେଣାଚଳ ଏସବୁ ପଡେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଣ୍ଡା ଏସବୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଗୋକୁଳଟା ଯାହା ଦାମ ହେଲାଣି ଜେନେରାଲ କିଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୀପ ଦୀପର ବି ଶାଖା ଅଛି ଗୋଟିକା ଦୀପ କି ଚାରି ମୁଖା ତିନି ମୁଖା ପାଞ୍ଚ ମୁଖା ଦୀପ ସାର ବି ଅଛି କାରଣ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶାସ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କର୍ମକାଣ୍ଡି ହେଲା ମୋ ମତରେ ସତ ହେଲେ କାମନାର ପୂଜା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ କରିବି ପୁଣ୍ୟାନ୍ତ କରି ଓಂ ପୁଣ୍ୟାଂ 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 ଏ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚତାଂ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଗାଈକି ଫାଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛେ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ସମୟ ଏ ଶୁଭ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ଶାନ୍ତି ରହୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ଶାନ୍ତି ହେବେ ହେଁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ତ ବୁଝା ହଉଛି ରାଜ୍ୟର ଅଶାନ୍ତି ବୁଝିବା ନାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏମାନେ ତ ଭାବେନି କୌଣସି ଆଜି ମାନେ ମତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେବାୟତ ପିଲା ଆସିକି ମତେ କହିନି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରିବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବାହାର ପିଲା ସେଟା ରହିବନି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ମାନିବା ଜିନିଷଟା ରହିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ଭିତର ପୂଜା ହଉ ବାହାର ପୂଜା ହଉ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସଂସଦରେ ଗୁରବେ ନମ ଗୁରବ କେତେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ତାପରେ ଗଣେଶ ଏଠି ପୂଜା ସବୁ ତ ପୂଜା ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ହେଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପରାପର ଗୁରୁ ଯାହା ସବୁ ତେଣୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲା ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର କହିଲା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଗୁରୁ କେତେ ଜଣ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲ ଆମ ବାପା ପିଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲାବେଳକୁ ଗୁରୁ ହେଇ 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 ବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟି 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 ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବହୁତ ବୁଢା ବୁଢା ମଲେଣି ଆଉ ବୁଢା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ କଣ ଲାଭ ହେଲା ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବୁଝିଲେନି ଗୁରୁ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେନି ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ପିଲାକୁ ମତେ ବିଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଯାଅ ଶିକ୍ଷା କର ହଠୁ କାରଣ ବଡ ପଣ୍ଡା
ମୁଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିବେ ଏମାନେ କଣ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବନି ସେମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାର ଅର୍ଥ କହିବ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧମର୍ଶନ ସୁକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ କଣ ପାପ ନାଶନ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ପାପ ମର୍ଶନ ମାନେ ନାଶ କରିବା। ଓମ୍ ଋତୁଂ ଚ ସତ୍ୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠିକ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଋତୁ ଅର୍ଥ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ସନାତନ କହିଲେନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କୋଉଟା ଋତୁଂ ଚ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ଅନୁଭବତ ସତ୍ୟ। ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଏଠି ଜଣା ତତ୍ଵ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ପୁଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଇଏ ରାମ ମୁଁ କହିଲି ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭବରେ ଯାହା ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ବାସ୍ ଜଳଟା ତଳକୁ ପଡିବ ନିଆଁଟା ଉପରୁ ଉଠିବ ବାସ୍ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଟା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଋତୁଂ ଚ ସତ୍ୟଂ ଚ ବିଦା ତପସ୍ୟା ଚ ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ତପରୁ ଯୋଉଟା ଜାତ ହେଇଛି ତପସ୍ୟାରୁ ତତ ରାତ୍ର ଯାଇ ଫାଷ୍ଟ ରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ଧାର ତତ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଣବ ସମୁଦ୍ର ଧରଣ ଦଧି ସମ୍ଭୋଚର ଯାଏ ତ ଏଠି 5ଟା ପାଣି ହେଲାଣି 5ଟା ପାଣି କଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଦଧି ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପାଣି ଜଳ ଅର୍ଣ୍ଣ ଜଳ এই সব গুড়াক অর্থ বুঝার নাই কিন্তু আমি কହୁଛେ ଅଗ୍ରସୂତ କରୁଛେ କେତେ ବଡ ଜିନିଷ ଆମର କରୁଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ପୂଜା ମାନେ ହିଁ କାମ୍ୟ କାହିଁ ସେଥିରେ ସେ ପୁଣ୍ୟବାଚନରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଯଜମାନ କରିଥିଲେ ଯଜମାନ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମରେ କାମନା ନାହିଁ ନୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝା କରିଥିଲେ ନୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆପଣ ଲଭ୍ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ସେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଭଲ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ କାରଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲଭ୍ ପିଓର ଲଭ୍ଟା ହଉଛି ଗଡ ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମରୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତି ରେଖା ରଖାଗଲା ଏ 42 ଗଦି ଥିଲା ଏତେ କୋଉଠି ସାହି ଗୁଡା ଥିଲା ସେ ଯୋଉ 7 ସାହି ମୁଖ୍ୟ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଆଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ଯଜ୍ଞ କଣ କରିବେ ଆମ ବାହାରିବ ନାକ କାନ କାହିଁ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ନାକଟେ ଏବେ ତ ଏବେ ଗୋଟା ନାକ କାନ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ସେ 2 ଜଣ 2 ଭାଇ ଆସିନଥିବେ କି ନାକଟେ ଥିବ ଗୋଟେ କାନ ଯୋଡୁଥିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଚ୍ଛା ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ବୋଲି ଶୁଣିକି ଜାଣିବେ ବାସ୍ନା ଆଉ ଯୋଉ ବାସ୍ନାରୁ ତ ନାକ ଆଉ କାନ ସେ ରାକ୍ଷସ ସେ ଶୁଣିକିରି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ଯିଏ ଲାଭ ଦଉଛି ସେ ହଉଛି ଦେବତା ଦଉଥିବାର ଦେବତା ଯିଏ ଦାନ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଳ ଦେବତା ଜଳ ଦାନ କରୁଛି ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ସୁର ଅସୁର ଗଲେ ସେ ଅସୁର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ହିସାବରେ ଦୈତ୍ୟବାଦ ଅସୁର ମାନେ ଯିଏ ବୀର ନୁହଁ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ତେଣୁ ଏଇ ଦୈତ୍ୟବାଦ ଆସିନି ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ନାକ କାନ ସେ ଭାଷା ବାହାରିଲା ନାକ କାନ ମଲେ ସେ ନାକ କାନ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଜାଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଦୂରରୁ କଣ ହଉଛି ନାକ ଆଉ କାନ କାରଣ ଆଖି ତ ଦେଖିପାରିବ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଯିବ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ସୀମା ଅଛି ସେମିତି ହେଲେ କାନ ଶୁଣିବାର ସୀମା ବି ନାହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖାଯାଉନି ଆଚ୍ଛା ନାକ କାନ ପରେ ତା ବାହାରିବ କିଏ ସେ ନା ପରଶୁରାମ ସୀତା ବିବାହରେ ଆମ ରାମ ସାରୁ ଯାଏ ପରଶୁରାମଟା ଏମିତି ଗଲେ ଆମ ସହିତ ମଝିରେ ଏପଟେ ବାଲି ସାହି ଏପଟେ ବାଲି ସାହି ଏପଟେ ଅର୍ଚନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଫାଇଲା ଆଚ୍ଛା ପରଶୁରାମ ଫାଇଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଗୁଡା ଆସିଛି ଖଣ୍ଡି ସାହି ଆସିବେ ସବୁ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖା ହବ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୀରତ୍ୱରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ତ ବହୁତ ଏଇ ଗଲା ସାହିତ୍ୟରେ ଝିଅମାନେ ବାହାରିକି ମେଢ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଲା ଝିଅମାନେ ବାହାରିଲେ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ନୁହଁ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ମେଢ ଆମର ତିଆରି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଖା ମୋଟା ମୋଟା ମୁଖା ସେ ମୁଖା ପୂଜା କରାଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ କାଳିକା ମେଢ ଲଗାଇଥିଲା ସେ ମାରିବି ଗୋଡିଲା ପଟୁ ଧରିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶିଲା ସତରେ ସତ ହେଲା ଦୌଡ଼ିଲା ତା ପଣା ପାଣି ଝୁଣା দিয়ে ବନ୍ଦ କରିଲେ ମୁଖା କାଟିଦେଲେ ହଁ ପଳେଇ ଆସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ବାରମ୍ବାର ରେଗୁଲାର କାଳି 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 ମାନେ ତା ଭିତରୁ ସେ ମୁଖା ନଗଲେ ପରେ ଆସିଯାଏ ଭରପୁର ଥାଏ ତ ସେ ମୁଖାଟା ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର ହଉନି ସେ ଯୋଉ ମେଢଟା ରହେ ମେଢ ଯା କହନ୍ତି
ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରି ଧରେ ଆଜ୍ଞା। ତାଇ ଦେହ ମାନେ ରକ୍ତ ବଢି ବଢି ବାହାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଭାରି ଓଜନ ସିଏ। ତେଣୁ ମେଢ ଅଳ୍ପ ନାଚିଲା ପରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ତାମାନେ ନାରୀ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନାଗାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାତି ରଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଜାତି ନାହିଁ। ନା ଆଚ୍ଛା ପର୍ଶୁନା ପଟେ ଯଦି ବାହାରିବେ ରାବଣ ପଟେ ବି ବାହାରିବେ ମ୍ୟାଡାମ। ତେଣୁ ରାବଣ ପଟେ ବି ଦେବାଦେବୀ ଆସନ୍ତି। ରାବଣ ବାଲିସାରେ ରାବଣଟା ହଉଛି ମଲା ରାବଣ, ମାନେ ମଲା ରାବଣ ତ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାବଣଟା ସେ। ଆଚ୍ଛା ବାକି ମାୟା ରାବଣ ହଉଛି ଆମର ସୁଆରସିଟା ବାହାରେ କୁଣ୍ଡିମଠ ସାହି, ସେ ମାୟା ରାବଣ ତାର ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୋଟେ ବୁଲିବ। ଆଉ ତା ଟିମ୍ ଯୋଉଠି ଏବେ ତ ତିଆରି ହଉନି, ଆମ ବାଲିସାହି ରାବଣ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଟିମ୍ ପଛରୁ ବୁଲି ଯାଇଥିବ, ସେ ଋଷି ବେଶ ହେଇଥିବ, ସେ ତାର ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ନେଇ ପଇସା ଦବ ପାଉଣା ଆମକୁ କହନ୍ତି ପାଉଣା ଦେଲା ପରେ ସେ ଝାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଚାରିଟା ସିଧା ହେଇଯିବ, ରାବଣ ହେଲା ରାବଣ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ମାୟା ରାବଣ ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୋଳ ସାହିର ପ୍ରକୃତ ହଉଛି ହନୁମନ୍ତ। ହନୁମନ୍ତ ସେ ଆମ ଗୋଟେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାବଣ, ଆମେ ବି ଜାଣିଲୁ ରାବଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଛି ହନୁମନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ କେବେ ଅଗ୍ନି ଡେଇଁବନି। କିନ୍ତୁ ହନୁମନ୍ତ କଣ ନିହାତି ଜାଣିଲା ନା, ଅଗ୍ନି ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ଦୋଳ ସାହି ରାବଣ କଣ ମରେ କି? ସେ କଣ କରିବ କି? ସେ ଯୋଉ ଜୟନ୍ତ ସବୁ ତ ଜୟନ୍ତ ବଲ୍ଲଭ ରାବଣ, ତାଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ସୁଗ୍ରୀବ, ସେଇଠି ସେ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁବ, ସେ ପଡିବ। ହନୁମନ୍ତର ଆମେ ତାକୁ ରାବଣ କଥାଲେଣି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଏଇ ଆଜି ମିଡିଆ ରହିଲେ ଯାହା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ବେଶୀ ପାଇଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭେଷ ବି ପାଇଲାଣି। ଯେ ଭେଷଟା ହୁଅ କି ମନା କରୁନି, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଚାଲିବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଡା ହଉଛି। ସେ ପଛପଟେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବାଘ ଗଲାଣି, କାହାର ସାପ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଆରେ ଇଏ କଣ ପଛପଟେ ଯୋଉ ରହେ ତାଟି ପଛପଟେ ଢାଲଟେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରପଥ ଆସିବ ବାଜିବ। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଆମେ ତୁଣି ନଥାଏ ତ ତୁଣିଟାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ତାଟି ଭଳିଆ, ତୁଣି ଏନା। ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ନାଗାର ଯୋଡା ଯାକ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ମୋଡା ଇଲା ମୋ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ନାଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଆଜିକାଲି ବି ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି କି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିମ୍ପାକାର କରି ଜମା କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଜମା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟଦା ଗଣେଶ, ଆଠପଡ଼ା ଗଣେଶ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଗଣେଶ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ମତେ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ କର ସମସ୍ତେ, ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ, ବହୁତ ପୂଜା ବହୁତ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ଗଣପତି ନମ। ଏଇସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାହେଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆସିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ବଡ ପଣ୍ଡା ତାହେଲେ କର୍ମ କାହିଁକି ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଯୋଉ ନବଦା ଭକ୍ତି, ଆପଣ ନବଦା ଭକ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, କଣ କହିଲେ? अर्चन बंदन ना श्रवण कीर्तन बंदन ना श्रवणम कीर्तनम स्मरणम स्मरण हाँ पाद सेवनम चारटा वाला हाँ और अर्चना आसला तापर आसला बंदन बंदन माने गोटे लोक आपण एते वाला छाडी जानतो आपण सुनले जे आपण ना कोन कहतले प्रियदर्शिनी आसीबे मो प्रियदर्शिनी आसीबे सुनिली कहला प्रियदर्शिनी पर आसीबे समझ कहला प्रियदर्शिनी आसीबे तमे आसीले मत खबर दबो प्रियदर्शिनी आसीबे प्रियदर्शिनी मो भाई हला गॉडेज माने दुर्गा मां से पार्वती मां हंतो जे भी हंतो मो भाई पूज्य आ पूज्या लोकन सब कहली कीर्तन कली प्रियदर्शिनी तर देखिनी तमे आस्तो ना भाविली जे स्मरण कली बहुत गोरा है नानी कला है ना मो श्यामल है भाविली तमने स्मरण कली एमती है तार कौन जोड़ा हाथ तो थी सुंदर से ना गेड़ी डेंगी शक्ति बड़ हो सब कल्पना कि रियल प्रियदर्शन पड़े आसिले आम कौन कर गोड़ तले पड़ जाए मुंडिया आसिली आप गोड़ नहीं मुंड लगे से कौन पाद सेवन पाद सेवन इम्पोर्टेंस बहुत कारण जिते आम जहाँ पूजा आप जो कहते कर्मकांडी जहाँ सब करुचे तार जिते जो बहुत शक्ति प्राप्ति होती से गोड़ बाटे बेसी फ्लो हुए पूजा खाली पाद सेवन कर ठिया करेंगे तो नुह आगे आसन बसवे आसन देले आसनम स्वागतम पाद्य च मनियकम मुंड देले मोडे घी सकर मो पछले तोर गादी बदले दूर आसी गादी बदी वस्त्र बदे वेशभूषा बदले खाया देला परे आपन तापरे सुंदर वार्तालाप करेंगे जो वार्तालाप करेंगे आगे बंधन करेंगे आपन केते बढ़िया लोक केते कृपण लोक मो कृपा आपन दया करके मो कृपा बढ़िया लोक मो आछथि आपन एते बड़ दयावान लोक एते शांत एते शौर्य एते तेजियान बंधन मो एक्सपीरियंस मु कहूची मो कोई सातर बातर ई सब सब कहबिनी बंधन तापर आसला दास्य
ମୁଁ ବୋଲି ଦାସ ଯୋଉଟା ସେବାୟତ କହୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ ଦାସ ଯୋଉ ସେବକର ନମ୍ରତା ନାହିଁ ସେ ସେବକ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହଁ ଫାଷ୍ଟ ଦାସ ଗୋଟେ ଚାକରଟେ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଏକାଶ ରୁଦ୍ର ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ ହେମ ଶୈଳାମ ଦେମ ସେଭଳି ଅତୁଳିତ ବଳ ଥିବା ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ହନୁମାନଟି ବସିଛନ୍ତି କଣ ନା ପାଦ ସେବା କରିବେ ଚାକରଟେ ରାମ କିଙ୍କର ରାମ ଚାକର କହିଲେ ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହଁ ହେ ରାମ ଚାକର ଯା ପଳେଇ ବସିବେ ମୋ ରାମ ଚାକର କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ର ଭାବ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ହନୁମାନ ସେ ତମେ ତା ଭଳିଆ ବଳବାନ ଜୀବନରେ ତ କଣ ଅଛ ମଲା ହେଇପାରିବନି ଏ ମଲା ଦୂର କଥା କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ହବନି ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ଏକାଶ ରୁଦ୍ର ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ବି ନମ୍ର ଶଙ୍କର ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ରୁଦ୍ର ଶଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ଯୋଉ ସେବା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ଦାସ୍ୟଟା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିବି କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଥିବି କଣ ହେଇଥିବ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ କହିବ ଲୋକ ମାଳିକା ଶୁଣି କହିଦେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଳିକା କଥା କହୁନି ମାଳିକା ସତ ହେଇପାରେ ମୁଁ କହୁନି ମାଳିକା ମିଥ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ୍ପରାର ଗତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ ଯାହା କରୁଛି ଏତ ପ୍ରବଳ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେବେ ତ ହଣାଟା ଗୋଟେ ମଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଅସମ୍ଭାବିତ ନୁହଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନାୟକ ଯୋଉ ଆମର 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ 4 ଜଣ ଏକାକି ମହାନାୟକ ଯଦି ମତେ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚକର ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ କିଳା ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ନା ଅଖ ତ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଚକ ଭେଦ ହାତୀ ଯାଉ କହିକି ଯୋଉ କାଣିବଣ୍ଟି ବୁଝିଥିଲେ ଶନି ଚକଟା ଖସିଲା ବେଳକୁ କାଣିବଣ୍ଟି ବୁଝିଲେ ଲଗେଇଦେବେନି କି ଚକଟା ନ ଖସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାଣିବଣ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଅର୍ଗଳି ଲାଗିଥାଏ କାଟେ ବଡମଣ୍ଡା ହଉଛି ସେଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯଦି ମାନେ ଓରି ଯିବି ସିଧା ଚକଟା ପଡିବ ମାନେ ଏଇ ମହାନାୟକ ପଦବୀ ଉଠିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯଦି ଯାହା ହବ ଆଉ ସେ ଯଦି ରଖିବ ସେ ଏତେ ଜୋର ପରମ୍ପରା ଉଠିଲାଣି ତମେ କିଏ ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବେ ସେ ତମ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସେ ବେଶ କରିବେ ସେ ତମ ଜାଗାରେ ଯମନ ରୋଷେଇ କରିବେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ବସୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ବାଡିଆ ବେଳେ ମେଞ୍ଚା ତିଆଡି ବସୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଇଏ ବସୁଛନ୍ତି କଣ ମାନେ ମହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାତି ରୋଷେଇଛନ୍ତି ସେ ଧର ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛୁ ଆମେ ସ୍ୱର ନବୁ ସେ ଆମେ ସୁଧୁରି ଆମେ ସ୍ୱର ନବୁ କ୍ଷୀର ବାଡିଆ ବେଳେ ସୁଧୁରି ବସ୍ତରେ ଯିଏ ଭଲ ରୋଷେଇ କଲା ଫସଲ ରାତିରେ ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ରୋକି ହବନି ସିଚୁଏସନ ଯାହା ହେଲାଣି ଏଠି ମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖ ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ମାନେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ରହିଯାଉ ମତେ ଲାଗୁନି ରହିଗଲା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଜାଣିବା ଦରକାର ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମର ରିଚେଷ୍ଟ ଯଦି ଗୁଗୁଲ ଆପଣ ମାରିବେ କଲଚର ଯାକୁ ଇଂଲିଶ କଲଚର ରିଚେଷ୍ଟ କଲଚରରେ ଆମର ଆସିଲାଣି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରିଚେଷ୍ଟ କଲଚର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ସେଥିପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଚାଲିଛି ସେ ଚଲା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଲଚର ମୁଁ କେତେଦିନ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏନେ 128ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗେ ବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଓଡିଆ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଆ କଲଚର ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ ଜିନିଷ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାହିଁ ଯାହା ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଏ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରେ ଆଉ ଏମିତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କଣ ନା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ହଉଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲି ସେ ଏସବୁ କାଳ୍ପନିକ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିଦିଅନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ରିଅଲ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ କଳ୍ପନା କରନି ଯଦି କଳ୍ପନା କଲେ ରିଅଲ ଆସିବନି ଗୁରୁଜୀ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡା ମୁଁ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ବଡ ଦେଉଳକୁ ଆସେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହେ ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି କିଛି କିଛି ଦଉଛୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଦଉନୁ ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ବହିକୁ ଲେଖା ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା ସେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ କଣ ନା ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଲେଖା ଆଣିକି ବହି କରିବା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଚିନ୍ହିଥିଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସେ ମନ ଗୁଡା ଆଣିକି ଜାଗାରେ ବହୁତ ବସିଲା ତା ଦେହରେ ବୋଧେ 10% ସତ ହେଇଥିବ ଆଉ 90% ଫଲ୍ସ ନା ଗୁରୁଜୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଆଜ୍ଞା ନା ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଳି ବି କରିଛି ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଦେଇପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ବି ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିକି ବି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ
ମୋର କହିବା କଥା ସେଟା କଣ ଜାଣିବ କେମିତି? ସେଟା ତା କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଯେ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିବା ବାହାରକୁ ଝାଙ୍କିବା, ଯେ ନିଜକୁ ନ ଜାଣିଛି ନିଜକୁ ଭଲ ନ ପାଇଛି ସେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇପାରିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତ ପରମ୍ପରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ହଅନ୍ତାନି, ଏଇ ନମ୍ରତା ଦାସ୍ୟ ଜିନିଷଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ସବୁ ତ ତାରି ପାଖରେ ଦାସ, ସେମାନେ ସେଠି ଦାସ ଆମେ ବି ଦାସ, ସାରା ଜଗତ ଦାସ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନମ୍ରତା, ନମ୍ରତା। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ହଁ ପେସେନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼େ ଆଡେ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଯୋଉ ଫୋନ ରିସିଭ କରୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବାହାରି ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରଭୁ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କି କାନ୍ଦୁଥିବ କିଏ ହସୁଥିବ କିଏ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆସିଗଲା ମୁଁ ମରିଯିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କଣ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଢିଦିଅ ଆଉ କାନଟା କାଢିଦବା କାଢିଦବା ଟୋଟାଲ ରହିଲେ ଶୁଣିବି କଣ ଜଳ କରିବେ ଦେଖିବା କିଏ ଆସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତା ରିଅଲ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଆସିଛି, ମାନେ ଭୋଗ କିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ଡାକିଦବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୋଖରୀ ଆଡେ ଛୋଟ ଆଜ୍ଞା ବାହାରଟା ବଡ, ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ରିଅଲ ଭକ୍ତ ବାଛି ବାଛି ଆସିବ ତା ଏବେ ଛଡା ହଉନି, ଆଜ୍ଞା। ନ ଛଡା ସେ ଜାଣିଦବ ମୋ ଭକ୍ତ ଏଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କହିଦିଏ ଆଜି ଲୋକ କାହିଁ 5ଟା ଲୋକ, ସେଠି ଆଉ କହିଦିଏ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିହବନି, ତାହେଲେ 5ଟା ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛି ସେ ଭକ୍ତ ଅଧା କହେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯାହା କହେ ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କହେ, ସେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ 5ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଲୋକ କହନ୍ତି ପାଗଳ ନା କଣ, ଏଇନେ କହୁଛି 5ଟା ଲୋକ, ଏଇନେ କହୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିହବନି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ କୋଉଟା କରୁଛି ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବୁଝିଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଳା ଫାଳା ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦୀକ୍ଷିତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଣାକ୍ଷରୀ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ବଳିଆ ବାବା। ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କର ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଖାଏନି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ କିଛି ଖାଏନି। ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ତ ଅଲଗା କଥା। ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ସବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ କେମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଇଏ କରିଛି। ଯେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ବୋଲି, ହଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିନଥିଲି, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ରିୟା ଯୁଗ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇନି କିନ୍ତୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମେନର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ବାହାର କରି ସବୁଦିନ କରିବାଟା ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମାନେ କରିଥିଲି କିଛି ଦିନ ତାପରେ ସେଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସାଧନାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଧନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲୋକ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଟାଇମ ରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ 100% ସିଓର ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିବ। ମାନେ ମନେ କରୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରଖୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ରେଡୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରେଡୁଆ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ବେଳୁ କାଣ୍ଡା ମୁଦି କରେ, ସେ ଏମିତିଆ ଆଉ ଆମେ ଏମିତିଆ ନୁହଁ ଏମିତିଆ, ସେଟା ଏମିତି ଆମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ତ ଯୋଗରେ ତ ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପାଟି ନା କାଟା ଏମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଶୁଣେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଭିତରୁ, ସେ ଭିତରୁ ଆସିକି ବାହାରୁଛି ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣେ ମତେ ମଜା ଲାଗେ, ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ରେଡିଓ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି, ଏଇଟା ହଉନି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିଥିବି ସେଇ ସମୟ ହେଲା ମତେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, କାନ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ପସିବଲ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ମୋ ସହିତ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେଟା ସାଧାରଣ କିଛି ଲାଭ ନବନି ସେ, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଭ ଦବ ଚାଟିଂ ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବହୁତ ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କାହିଁକି ଫେଲର ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନେଇଗଲେ କଣ ହବ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଷଡ଼ଯୋଗ ବା କହିଲେ ବା ସପ୍ତଯୋଗ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଭିତର ବାହାର ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ କେତେ ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ବାବା କଥା କହୁଛୁ କହିବା ଗୁରୁଜନ ସେ ପୂଜା କରିକି ଲାଷ୍ଟ ସେଇଥିରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେଇ ପୂଜା ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି କରୁଥିଲେ, ଯୋଜନ ଜାତ ଟାଇପ ବି କରୁଥିଲେ, ଦାନ ପତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ 4ଟା କର୍ମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବା କୌଣସି କୋଉଠି ଅଛି ସେ କେତେବେଳେ କହିଲେ ନାଭିରେ କେତେବେଳେ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧରେ, ତାମାନେ ସେ ବି ସିଓର ନୁହଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂଜା କରି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଭବ 90 ସେ ବି ଅପରସନ ଯୋଗୁଁ ନହେଲେ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ବାଢିଥାନ୍ତେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ତ ପାଇଲ ଥିଲା ସେଗୁଡା,
ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଉ ନେଲେ ରେଗୁଲାର କରିପାରିଲିନି ତାପରେ ସେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେତେବେଳକୁ ଆସିନଥିଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲି ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ନିଜେ କରିନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କେମିତି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେବେ କାରଣ ମୁଁ ତ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ କାରଣ ଶିବ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଦିଏ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋସେସଟା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତ ସମାଜ ଦେଇପାରିଲି ସେଟା ବଡ କଥା ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଠିକ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ଅମୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜୟଗୁରୁ ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ସାରେ ମୁଁ ସବୁ ଏକାଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୁଲୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଜାଣିଥିଲି ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଆ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଜୟଗୁରୁ ମୁଁ ବି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜୟଗୁରୁ ନିଜେ ବି କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁ ସିଦ୍ଧ ମୋର 4ଟା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଗୁରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନୁହଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁ ତୋ ଗୁରୁ ତା ଗୁରୁ ତା ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବୁଝାମଣାଟା ଭୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଯୋଉ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି କି ସେ ଯେ ଫଟୋଟା ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଯାଇନି ବହୁତ କମ ଯାଏ ବୋଲା ଦେଖିଲା ଫଟୋ ମୁଁ ଠିକ ଆଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା ହଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଥିବୁ ହେଲା ତମେ ଗୁରୁ ତମେ ରଖିପାରିବ ଗୁରୁକୁ ତ ରଖିବା ବାରଣ ନାହିଁ ଆରେ ଏବେ ଆପଣ ଯିବେ ସେ ଲୋକ କହିବେ ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିରଟା କୋଉଟା ଆଉ ସଡ଼ମ ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ମୁଁ ମତେ ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ବାଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଥିବି ସେଟା କାରଣ ମନା କରିଦେଲେ ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବେ ଜାଣିପାରିବେନି କାରଣ କୋଉଠି ଆସିଥିବେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିବେ ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଖରାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗୁରୁ ଯୋଉ କଥା କହିଛି ସେ ତ ମାନୁନଥିବ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ସେ ତା ସହିତ ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦଉଛ ତାହେଲେ ସେଟା ଜୟଗୁରୁ କଣ ଖରାପ ତାହେଲେ ସେ ସହର ପାଇଁ ବୁଝନିଅ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ମଣିଷ କରିଦିଏ ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲା ବନ୍ଧନ ହେଲା ମାନେ ଗଲା ସେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହବା ତ ଯାହା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପିଲା ବଢିଯାଉ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଫ୍ରିଡମ ଏ ଯେ ଫ୍ରିଡମ ପାଇବା ଫ୍ରିଡମ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି କିଛି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ ତାହେଲେ ଜନ୍ସ ପାଇଯିବ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ସ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ କହନ୍ତି ମୁଡ଼େ ତରନ୍ତି ଦୂରେ ତରନ୍ତି ମଝି ମଝିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ହିସାବରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ପଚାରିବା ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ ମଝିରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଫେସନ ମୋର ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ସେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହବି ଆଉ କମ୍ସ ପ୍ରଫେସନ ଥିଲା ମୁଁ ସାର୍ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲି ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଶିଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବି ପଇସା ପାଉଥିଲି ପେଣ୍ଟିଂ ବିକିକିରି ଏପରି ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଦିଏ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ ନେଇକିରି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ମାନେ ୱିଡ୍ର କରିଗଲି କାହିଁକିନା ମତେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ମୋ ହବି ସେଟା ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ମୋର ପଇସାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଲେ ଘର ମତେ ସେମିତି କୋଉ ପର୍ସନ କିଛି ମିଳିଲାନି ଘରେ ବାହା ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଠିକ ତା ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ଅନ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି କି ନା ମେଣ୍ଟାଲି ନା ଫିଜିକାଲି ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଯୁଆଡେ ସେଟା ପଶିଗଲି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଗଲେ ଯାହା ହବ ମାନେ ସକ୍ସେସ କୁହାଯିବ ଫେଲୁଅର ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ମୋର ରୁଚି ନଥିଲା ତେଣୁ ଫେଲୁଅର ସ୍ୱାଭାବିକ ଫେଲୁଅର ଖାଲି ହେଲେ ନୁହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ କଳାକାର ମାନେ ସେ ଇମୋସନାଲ ମୋର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ରହେ ସେ ଭାବଟା ବହୁତ ହଟ୍ ହେଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତର ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ସନ ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ସନ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ସେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନଉଛି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି
ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମତେ ପଇସା ତ ମିଳିବ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟ ମିଳିବା କଥା ସେ ସମୟ ମିଳିଲାନି ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ହେଇପାରିଲାନି ତାପରେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କାରଣ ଯେହେତୁ ରୁଚି ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଇମ୍ପ୍ରେସନ କଣ ଆସିଲା ଇଏ ପଇସା ଖାଇଗଲା ଏମିତି କେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ମୋ ପଇସା ବି ଲୋକ ନେଇ ବି ଗଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟି ମନେ ମାନେ ମନେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନବନି ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ମାରୁଆଡି କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସାଙ୍ଗ ପଛେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନି ମାନେ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଦବ ସାଧୁ ଭିତରେ ସାଧୁ ଲୋକ ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାର କରେନି ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଯାଉ ଲୁଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା ବହୁତ ବଦନାମ ମୋର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗା ରହୁଥିଲି ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭଡା ଘରେ ବି ମୂଳରୁ ରହିଛି ମାନେ ଯଦିବା ମୋ ଘର ଥିଲା ନିଜ ଘର ମୁଁ ଭଡା ରହୁଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୋର ରହୁଥିଲି କେବଳ ସାଧନା ଆଉ ମୋର ହବି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା କେବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସ ଚିନ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅପମାନଟା ମତେ ବହୁତ ବାଧିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସ୍ଥାନ ଛାଡିଗଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ କାଢିବି କିନ୍ତୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଅ ପଢୁଛି ଏଠି ଯୋଉ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଥାଏ ୟୁକେଜିରେ ପଢୁଥିଲା କ୍ଲାସ 1 ବୋଧେ ତାର କ୍ଲାସ 1 ରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଭଡା ରହୁଥିଲି ନୂଆ ଯାହା ପରେ ଛାଡିକିରି ରାସ୍ତାରେ ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ମାନେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆସୁଛି ଏଇ ଗଞ୍ଜର ମଠ ଦତ୍ତଟା ସର୍ବସ୍ୱ ଘର ଘରେ ରହିଲି ସେ ତାଲା ପକେଇଦେଲି ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ପଛରେ ତାର ଲାଗିବ ସେ ଲାଗିଲେ ବି ତା କଡ ଲଗେଇଲିନି କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ବି ନୁଚିବ ତା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଘରେ ପଇସା ନଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ 5 ପଇସା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ପଇସା ମାନେ ଖାଇବା ପଇସା ନେବି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କେମିତି ଚଳିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଚଳେଇବି ମୁଁ ଦେଖିବି କାରଣ ସେ ତ ପିଲା ବେଳୁ ଭଗବାନ ତ ଚଳି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ମୋର ସେତେଟା ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ତାପରେ କ୍ଲିୟର ହେଲି କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖା ତୁ ଚଳିବୁ ତାଲା ପକେଇଦେଲି ରାତିରେ କଣ ସା ଖାଇବି ଶୋଇଗଲୁ ପୁଅ ତ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଖାଇଲାନି ସେ ଖାଲି ଶୋଷ ହଉଥିଲା ପାଣି ପିଇଲା ସେ ପାଉସ ପାଣି ଗୁଡା କାଣି ଦଉ ଦେଲି ସକାଳ 5ଟା ବେଳକୁ ଲୋକ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣାଗଲା କଲିଂ ବେଲ୍ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ଆସୁଛୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ଯାହା ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସ ନୂଆ ଲୋକ କଣ ଜାତ ଦେଖିବା ଆସୁଛୁ ହଁ ଜାତର ମାଗୁଆ ଜାଣିଥିଲି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଦେଖେ ଏମିତିଆ କିନ୍ତୁ ପଇସା ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବରେ କରିନଥାନ୍ତି ସେ ଆସି ଦେଖେଇଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାପରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏମିତି ହଉ ଲୋକ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଚେୟାର ଉଠି ପାରିଲିନି ଗୋଟେ କାଠ ଚେୟାର ଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ପଡିଛି ସେ ଚେୟାରଟା ସେ କାଠ ଚେୟାର ଆଉ ମାନେ ଉଠି ପାରିଲିନି ବସିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ମସ୍ତ ଖାଇଦେବା ଆସିକି ସେ ଯାହା କଣ କରିଥିବ ତାପରେ ଯାହା ପଇସା ତ ପଡିଲା ଯିଏ ଦେଲା ମାନେ ସେମିତି ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଲା ମୁଁ କିଛି ମନେ ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ ଏତେ କଷି ଗାଡି ଆପିକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଇ ଆସିବା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଲୋନରେ ଆସିଲା ଏଇ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ପୁଣି ଯାହା ହବ ଏମିତି ବୁଲି ଗାଡି ତାକୁ ଲେଖା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆସିଲା ଗାଡି ଦେଖା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡା ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ହେଲାନି ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ପେନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି ରାତିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିବି ବସ କରିଥିବି ଖାଇ ଭାଇଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଢୁଥିବ ମୁଁ ଶୋଇପଡିଥିବି ବସିକିରି ଟାହାଲି ହେଇଥିବି ଏମିତି 3-4 ମାସ ହେଲା ମାନେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନୀଳା ଜାଣିଗଲି ପଇସା ତ ମିଳିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ ସେବା କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ରୋଟିନ କରିଦେଲି ଯେମିତି ଧର୍ମ ଏଠି ଆସିଗଲା ଏତିଟାରେ ଉଠିବି ଏତିଟାରେ ପୂଜା କରିବି ଏତିଟାରେ ଖାଇବି ରେଷ୍ଟ ନେବି ଏତିଟାରେ ଜାତ ଦେଖିବି 5ଟାରୁ 12ଟା ପଇସା ଅଧିକ ଆସିଲା ମିଳିଗଲା ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆହୁରି ବଢିଗଲା ଆଗୁଆ ଜିନିଷ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ପିଲାବେଳୁ ନଲେଜଟା ଥିଲା ଏମିତି ବି ଗଣିତ ମୋର ଭଲ ହୁଏ ମ୍ୟାଥ ଥିଲା ଭଲ ଏମିତି ବଢିକିରି ସେ ଗଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିକି ଦେବି ସବୁ ଦେବେ ଏପରିକି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମାଧବରାଜ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଜାତକଟି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ନାଧିପ ଷଷ୍ଠ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁତି କରିବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତେ ଥାନ୍ତେ ସିଏ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ଭଗବାନ ଯୋଉ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ମାନେ ବିକାରୀ କରିକି ଅନ୍ୟାୟ ଉଡେଇଗଲା ନହେଲେ ସେ ଗୁଡେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ହେଲା ଏଇଟା ତାପରେ ମୁଁ ରୋଟିନ ନାଇଟ୍ ଗଲି ତାପରଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ମୋ କଣ ଅଛି
ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପିଲାର ଶିଖିଥିଲି କରିଥିଲି ତାକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ମତେ ପଇସା ସଂସାର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମହାପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର ହଉଛି ଏଇ ଚମତ୍କାର। ମତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସେ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେମିତି ହେଲା କେମିତି ବଢିଲା। ପୁଣି ହଁ ସେଇ ପଇସା ଯାହା ଆଦାୟ ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋନ ଫୋନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ମାନେ ତାକୁ ସବୁ recovery କଲ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋନ ପୁଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପୁଣି ସୁଧ ମୂଳକ ସେଇ ପଇସା ହିଁ ତାକୁ ସବୁ ସୁଝି ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଟା ମତେ କେତେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ କଲା। ତାପରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି, ମୁଁ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇନା କିଛି ଦେଖୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ବେଳ ହଉନି। ଏବେ ସେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଏଡିଟର ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କାଢିକିରି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦୋଷ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆସି ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆସିଲା ଆଣିଲା ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବହୁତ ଥିଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟର ବି 2-3ଟା ଥିଲା। ସେ ସବୁ ମଝିରେ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଟାଇମ ଆସିଲା ସବୁ ଗରିବ ପିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣି ପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି, ପିଛା କାଟ ପଇସା ଆଣିନି। ମୁଁ ନିଅ ତମ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ କର। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୁପ ହିଁ କରନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରୁପ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ କାମରେ ତ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିବା ପଇସା ଥିଲା 36,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ମନେ ଅଛି କମ୍ପାକ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଥିଲା, ମୁଁ 36,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା 36,000 ଟଙ୍କା 1,00,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ପଇସା ନ ନେଇକିରି। ଏଇଠାରୁ ଏଇ ହେଲା ଚମତ୍କାର ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଭଗବାନ ଚମତ୍କାର ହଉଛି ତମ କର୍ମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ କର୍ମଟା ତମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲ ତାହେଲେ କର୍ମ ନ କରିକି ନକଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି, ଏଇ ହେଲା ଅର୍ପଣ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆମ ନବଦାବତୀରୁ ଆମେ ରହିଥିଲେ ବନ୍ଦନ, ତାପରେ ବନ୍ଦନା କରୁ କରୁ ମନେକର ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଆପଣ ଲେବୁଲର, ଆପଣ ମୋ ଲେବୁଲର। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଗଡେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଭୁଲା ପରେ ଆପଣ ମିତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ପରିଚୟ ଲାଗିଲା, ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଖେଳା ଖେଳି କଲୁ, ଏକାଠି ବସି ଖାଇଲି ପିଇଲୁ, ଯୋଉଟା ମୋ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହୁଛୁ, କାରଣ ତାର ପଡୁନି, ସେଟା ହେଲା ସଖ୍ୟ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ବଡପଣା ଜିନିଷଟା କଣ? ରିଅଲ ବଡପଣା ସେ ଅନ୍ତିମ ଷ୍ଟେଜ, ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ଷ୍ଟେଜ। ଭଗବାନ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ, ଯିବି ନା ଯାଇପାରିବି। ସଦାବେଳେ ବେଳେ କହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଳେଇବା କହେ, କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସେ। ହଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜଟା ସହ ରହିବନି। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂ ଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ପଳେଇବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ରହିବ, ବେଳେ ବେଳେ ମାୟା ପଶିବ ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ମୁଁ ବି ସବୁ ସଦାବେଳେ ରହୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ପଶୁଛି ନା ପଶୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅଜାଡ଼ି ଦଉଛି ସେ ପଶୁଛି ସିଏ ନେଇଯାଉଛି ମୋଠୁ, ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନି ସେ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ପଶୁନି। ଶେଷରେ ଆମର ଯୋଉ ବଡପଣ୍ଡା ଯୋଉ ତାର 3 ଥର ଛାଡି ବନ୍ଧା ହବ ମୋଠୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ପୂଜା ମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ଇଲିଜିବଲ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲ, ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ସ୍ଥାନ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ସେଠି ସରେଣ୍ଡର କଲ, ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ ତତ୍ଵ ଦେହ କରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କଲ ନିଜକୁ ସବୁ ଜାଗା, ସେଟା ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସିଛି ସମୟରେ। ରହିଲା କୋଉଠି? ତାପରେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ହେଲି, ତାପରେ ତ ସିଏ ହାରିଗଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁ ବଡ ସବୁ, ସେ ମୁଁ ତା ପ୍ରୁଫ ପାଇଲି। ମୁଁ ତର୍କ କରେ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତର୍କ କରିବା କଥା କରିବ, କାରଣ ତା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ହଉଛି। ବାପା ମା ପିଲା ଯୋଉ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମତେ ବାବା ତ କହନ୍ତିନି ବୋଉ ବେଶୀ ପାଏ, ଏ ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଚଳୁଛୁ, ଏଇ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଦ୍ର କଣ ଜାଣି ଲାଷ୍ଟ ଜାଣିଲି 4 ବର୍ଣ୍ଣ କଣ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ବୋଉର ଗାଳି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ନ ଜାଣି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଉ ଗାଳି ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି, ତା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୀତା ପଢୁଛି, ଭାଗବତ ପଢୁଛି, ରାମାୟଣ ପଢୁଛି। ଗୀତାରେ ତ ଏଠି ଆମର ଚତୁଃ-ଅଧ୍ୟାୟରେ 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଲା, ଗୀତା କହିଲାନି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟମ୍ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଜିତ, ଗୁଣ କର୍ମ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ। ବା ଏଠି ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୂତ୍ର କହିଲାନି କି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟା, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟ ଜାତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋଟାଲି ଦେଖାଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା ପାଇଁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି, 4 ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଏଇ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗଟା ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପଛରେ କାରଣ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାଟା କରିପାରିବେ, ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିବ, ତାର ଅଣ୍ଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି, ସେ କୋଉଠି କରିବ? ଇମ୍ପସିବଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ଯୋଉ ବସାଣ କରେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର 10ଟା ଶୋଧନ ଥାଏ। ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଶୋଧନ ପରେ
आम आग फास्ट देखू मन आप आरंभ कौन देला पी पी ता प प आपन थला म म हम्म तो मटा को दत्व पटा को आपन मंत्र रही ताप मंत्र रही हम्म से मंत्र अनुसार मु बसना करता उद्देश्य उद्देश्य आपन मेटेरियल फुलफिलमेंट आपन उतना मेटेरियल फुलफिलमेंट से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो से अनुसार मु मंत्र बीज मंत्र चयन करे बसना तो कहते अच्छा से बसना कला परे ताको शोधन करे जे शोधनटा 10 प्रकार शोधन हमर थाई मंत्र सब मंत्र मु सिद्धि करछि माने मु निजे सिद्धि न करछि आगु देबी केमति देई परिबेनी आज्ञा तेणु मु ताको कोन करे जदि सिद्धि करछि तो ठीक अछि जे सिद्धि न करछि 10,000 जपेबी सिद्धि करथिले मध्ये भी मु मंत्र दे साला पर 10,000 जपे हम्म से गोटे मंत्र 5 जण दिए पछे से ताको 10,000 जपेबी जणु जरे 10,000 जपेबी तेणु से मोर जो शिष्य शिष्या जो अछंती से जो क्विक डेवलपमेंट ता पछरे गुरु पत्थर ना करू हाँ निश्चित आपण गुड नै परिबे नै परिबे मन जगन्नाथ आपन तो नहीं जानते हां काहे आपण नेबे आपण सिखंतु हां माने जान माने नहीं सकते। हां माने सेटा हां को प्रोसेस करंतु प्रोसेस टा शिखि परिबे सेटा हां प्रोसेस मोसाइल सिखंतु हां सुन शिक्षा पे दीक्षा दरकार हां सेटा कथा कहू हमर ई मोर प्रिय जोडी आसला ई हमर ता परंपरा ए ना नाटा कोन अमृत ये अच्छी 26 बयस ये हमर अच्छे एसएस रे फिजिक्स रो लेक्चर टी ये छ अनुभव चंद्र किंतु मु घर शिक्षा तो मना करी हां सेई कथा को सेई पई मु मु पछे तो शिक्षक शिखि पारिबि ना आज्ञा अनुमोदन तो पड़ी रेडी ये जो बर्तमान जे अछंत सब कौन सिखुते मु जानि किंतु पिला तुम बस ना हम्म तो ता से मोदर जे उपकृत होला तम खुशी लागबो आज्ञा हमु से प्रोसेस तेणु कथा हमर आध्यात्मिक स्तरटा बर्तमान गोटे छत्ता आज्ञा तळु समझ आसे दरकार दरकार समझ जे एकाडी न होबा सब तो धरम बड़ मो बद ए ताले हम भीतर बाड़ी अपटा जाइबा आज्ञा जेमति कौरव पांडव बोले आज्ञा बर्तमान जा भान करिया हो हम बाजी बहुत समालोचना कले बहुत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जदि आपंक आमर भिडी पसंद आसी तेबे एहीपरि वीडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस